ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਤੇ ਦਾ ਬਚਨ, ਜਿਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? महाराज जाच दसते ने ते कहते ने, हे भाई परमात्मा दे सेवकां दा सेवक बन जा। परमात्मा दे सेवकां दा सेवक बन जा। की होवेगा? हजूर कहते ने ਜਦੋਂ ਤੂੰ परमात्मा ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਹੁਣ ਮੇਥੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ परमात्मा ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ, मैं अक्सर अर्ज करना हुन्ना भी तुसी डॉक्टर कोल जांदे हो, वो थोड़ी जी डिस्कस करके लैबोरेटरी भेज दिंदा है, ਉਹਦੀ फीस 200 रुपया, लैबोरेटरी में 2000, 3000, 4000, 5000, 10000। डॉक्टर साहब है की करते हो, इतने रुपये लैबोरेटरी च लवा दिते जे। वो कहता भी लैबोरेटरी में मैं तेनों तां भेजिया, मैं बीमारी का कारण लभना चाहुंदा, जदों तक कारण ना लभे उदों तक बीमारी का निवारण नहीं गाउंदा। मैं हनेरे च तीर नहीं मारना चाहुंदा, इसलिए मैं कारण लभण वास्ते तेनू लैबोरेटरी में भेजिया। अज असी जे कारण लभना होवे भी सेवा क्यों नहीं हो रही, भगती क्यों नहीं हो रही, तो उहदा कारण है भी हजूर बख्शिश करते ने, दासन दासा होए। परमात्मा दे सेवकां दा सेवक हो जा। जी दिल करदा है हो जाइए, होए कोनी। गुरु की लैबोरेटरी में कारण लभना हो तो कारण है ईगो, अहंकार। वो जिहड़ा अहंकार है, वो जिहड़ी ईगो है, वो मनुख नूं परमात्मा दे गुरु दे नज़दीक नहीं होण देंदी। हुण वेखो कितने कमाल की गल है भी मनुख ने करना तो सिमरन है, ते सिमरन दे नाल सेवा क्यों दस दी? असीं कहने भी दो थंम ने गुरबाणी दे, एक सिमरन ते दूजा सेवा। यकीन जानो भी गल असल सिमरन दी है। नानक कह कर केवल नाम। फिर सेवा क्यों? क्योंकि सेवा तो बिना सिमरन हो ही नहीं सकता। सेवा नाल निमरता होनी है, और निमरता वाले हिरदे दे विच सिमरन ने टिकना। जिन्होंने समझ आई उन्होंने निमरता की दात फिर मंग के लै ली। जदों असी गुरु नानक साहब का जीवन पढ़ने जां भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं, तो उहदे विच एक बचन यह भी है, भाई साहब गल शुरू करते हैं तो उहदे विच वो एक पंक्ति यह भी कहते हैं, मैं सारी पौड़ी ते ना आप जी नाल शेयर करा, वक़्त बहुत लग जाना है, भी बाबा पैदा सचखंड। प्रकाश होने तो बाद साक्षात रूप विच गुरु नानक साहब फिर अकाल पुरख के सन्मुख हो जाते हैं। और जन्म साखी वाले तो इतों तक लिखते हैं भी वार्तालाप होया भी नानक जी हुण की करना, जेड़े काम लई पृथ्वी ते धरती ते भेजिया सी, वो कारज हो गया जी, अजे नहीं होया, फिर की करन आए हो? ते हथ जोड़ के आख्या जी एक दात मंगण आया। केड़ी दात? आखन लगे जी निमरता की दात। क्योंकि निमरता तो बिना नाम नहीं टिकता, और नाम तो बिना फतेह नहीं हुंदा मोर्चा। इसलिए कृपा करो निमरता की दात दिओ। बाबा पैदा सचखंड, नौ निध नाम गरीबी पाई। फिर बाबा देखे ध्यान तार, जलती सब पृथ्वी दे साई। हुण मेरे वर्गे ने गरीबी ते को नहीं मंगी, मंगिया यह भी सच्चे पातशाह कथा करन दा वल आ जाए, कथा करन दा वल आ गया। पर गुरु नानक तो पुछदे
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਲਈ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਟਿਕਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਲ ਤੋਂ ਤੌਂਕਿਆ ਗੁਰਚੰਦਨ ਸ਼ੀਤ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੀ ਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਬੋਲਨੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਿਆ ਤੂੰ ਰਹਿ ਲੈ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਅੱਧੇ ਹਾਲ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਈਗੋ ਵੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਈਗੋ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰੀ ਹੋਈ 4-4 5-5 6-6 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਦਿਸਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਦਰਅਸਲ ਮਰਦਾਨਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਤਾ ਕੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਖੀਸੇ 'ਚ। ਗੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਗੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 2 ਮੂਲੀਆਂ, ਕੋਈ 2 ਗਾਜਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੌਲੀ, ਕੋਈ ਗਲਾਸ, ਕੋਈ ਚਿਮਚਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀਮਤੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੂਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਚੁੰਮਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ, ਲੈ ਜਾ। ਬੜੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਮੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਾਹਦਾ। ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੋੜਿਆ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸਿਆਂ 'ਚ ਅਰਕ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਦਰਕਾ। ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਜੌਹਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
मैं अपनी दुकान ते तुहानू लियांदा, सेवा की, प्रशादा छकाया यथा शक्त, ते मैं रह गया ते मेरे नौकर की बात बन गई है, किरपा करो मेरे ते भी मेरी भी गल बन जाए। तो महाराज कह लगे सालसराए ए जिहड़ा तेरा नौकर है ना अधरका, हाँ महाराज, आखन लगे ये चरणों के उत्ते मत्था टेक, फिर तेरी भी गल बन जाएगी। एक बार आखो सतनाम श्री, ये चरणों ते मत्था टेक, तेरी भी गल बन जाएगी। रता को पिछे हट के कह लगा महाराज ये की कहते पे हो, ए मेरा नौकर है, मेरे टुकड़ियां ते पलन वाला, मेरा मुहताज, सारा बाजार जानदा मैनू, मैं सालसराय जौहरी हाँ, और ये भटकदा फिरदा सी, इहनूं दुकान ते रखदा कोई नहीं सी, मैं रखिया है, ते तुसीं कहंदे हो भी ये चरणों ते मत्था टेकां, ये ना कराओ मेरे तो, होर जो कवो मैं कर देना। महाराज गुरु नानक साहब कहने लगे भी नहीं, जेड़ी तेरी समस्या है ना, ਉਹਦਾ समाधान यही है भी तू मत्था टेके और अपने नौकर दे पैरों ते टेके, क्योंकि महाराज ज्ञान दे झाड़ू नाल ना ਉਹਦੇ अंदरों धन का अहंकार, अमीरी का अहंकार, वो हूंज के बाहर कढ़ना चाहते सन, और असी कढ़ते नहीं गे। असी हुण की करने आ, जिहड़ा ज्ञान है ना, ज्ञान डिप्लोमा लिया, डिग्री लई, कोई होर हासिल किया, वो झाड़ू है। तुसी पढ़ते हो ज्ञान है कि बडनी मनो हाथ लै कातुरता कुटवार बहार है। बुहारी किनू कहंदे? बहुकर नू, मांजे नू, झाड़ू नू। हुण झाड़ू नू कदी तुसी लिविंग रूम विच, डाइनिंग रूम विच किसी दीवार दे उत्ते नहीं सजाया, टेबल ते भी कदी नहीं सजाया। कित्थे सजांदे हो? उहनूं बाहर किसी कंध नाल रख दिंदे हो। पर असी की कर रहे हैं, जिहड़ा साडे कोल झाड़ू है ज्ञान दा, ਉਹਨੂੰ फ्रेम करा के लिविंग रूम च कंध नाल उत्थे टंगना जिथे आए गए दी निगाह पवे भी यह कोई साधारण बंदा नहीं, ਇਹਦੇ कोल डिग्री है, ਇਹਦੇ कोल मास्टर डिग्री है, ट्रिपल MA है, PhD है। हुण जिन्हें हूंज के गंदगी बाहर कढ़नी सी, ਉਹਨੂੰ होर थां दे उत्ते सजा दिता, और जिहड़ा ਉਹਦੇ तो काम लेना सी वो लिया नहीं गया। फलसरूप ईगो होर मोटी हुंदी। बल्ले बल्ले बल्ले, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ डिग्री है? हाँ जी हाँ जी, ये दास दी हुई है। महाराज क्या बात है, बड़े पढ़े लिखे, वैल एजुकेटेड हो। वो थोड़ी जी हंकार की परत साडे हिरदे ते होर चढ़ के चला गया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सालसराय जौहरी के माध्यम नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ कह रहे हैं भी जिथे अहंकार ਨੂੰ चोट वजे उथे इहनूं चोट मारो ताकि ये उस पासे आ जाए। अहंकार धन का भी हो सकता है, अहंकार ਵੱਡੇ घर का भी हो सकता है, माफ करना, अहंकार बावां का भी हो सकता है। मुकदी गल तो यह है भी जे गुरु की भगती, गुरु की सेवा करनी है तो वह तरीका है भी परमात्मा के सेवकों का सेवक हो जा, तो वह ईगो को नहीं होने देंदी। और ईगो रूपी रोग नूं दूर करने लई निमरता का चूर्ण लेना पवेगा। इस वास्ते बाणीकार कहते हैं भी अहंकार किसी भी चीज़ का होवे माड़ा। मैं 2-3-4 उदाहरण इको शब्द चो तुहाडी नज़र करके अगे चलना। महाराज कहते गहरी करके नीम खदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण तार मूंड बुलाए। बड़ियां डूंगियां नीयां, बड़ी उच्ची अटारी, ते फिर अहंकार ते हो ही जाता है ना। गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण तर मूंड बुलाए, हमरो करता राम स्नेही। साडी देखभाल करने वाला, साडा आसरा ते एक राम स्नेही अकाल पुरख वैगुरू है। काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही। फिर अगे मेरी मेरी कैरों करते। दुर्योधन से पाई, एक मिथिहास में कथा होंगी है भी दुर्योधन का शरीर पत्थर बन गया, तो कोई कहता भी उन्होंने गिरजा ने भी खाधा, तो कोई कहता उन्होंने गिरजा भी ना खा सकियां, पत्थर हो गया। इतने एक गल समझनी भी आ जी देही गिरज गिरजन खाई या गिरज ना खाई का रौला पाते ना, ये समझ लो भी गल दुर्योधन की डैड बॉडी की नहीं हो रही, गल हो रही है मेरी मेरी कैरों करते। दुर्योधन से भाई के अर्थ ने भी दुर्योधन वर्गा योधा जिन्ना कैरवां का भरा सी, इंडिविजुअल दुर्योधन की गल ही नहीं हो रही। तो वही डैड बॉडी को गिरजा खाधा कि ना खाधा वो तो डिफरेंट स्टोरी, वो तो ये टुकदी ही नहीं गी। मेरी मेरी कैरों करते, देखो प्रोफैसर साहब सिंह दा स्टीक क्लीयर हो जाएगा। मेरी मेरी कैरों करते
ਦਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜੋਧਨ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਭਰਾ ਸੀ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ। ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਬਹੁਵਚਨ, ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਸੂਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਿਓ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਦੂਬੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ ਬਈ ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰੀਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾੜੀਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਾਟੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਥ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਮਿੱਥ ਚੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਤੇ ਬੱਧਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਸਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਾਟੀ ਘਸ ਗਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮਾਛੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਚੀਰਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਸਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕੜਾ ਉੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਦੂਬੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਸਰਕਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਯਾਦੂ ਬੰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਬੁਝ ਗਿਆ। तो उतों महाराज ने सानू मैसेज दिता है, दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ये फल पाए। अखीर च नामदेव साहब कहते हैं किरपा करी जन अपने ऊपर, मेरे उत्ते अकाल पुरख ने किरपा करके मैनू इस ईगो तो हंकार तो बचा लिया। किरपा करी जन अपने ऊपर नाम दियो, हर गुण गाए। मैं हरी दे गुण गाना, नाम जपना, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मैनू हंकार तो बचा लिया है और जिन्हों हंकार तो नहीं बचाया नाम वो जप नहीं सकता। इस वास्ते हजूर गुरु अमरदास महाराज बख्शिश कर रहे ने भाई हे भाई दासन दासा होए, परमात्मा के सेवकों का सेवक हो जा, निमरता नाल होया जांदा है। और आप जी ने केवल क्या नहीं कमाया है। जदों दूजे पातशाह गुरु अंगद साहब ने गुरता गद्दी सौंप के गोइंदवाल साहब भेज दिता ना, ते पिंड दे कुछ लोगों ने गुरु अंगद साहब के पुत्र नूं चुकना कीती बई ये गुरता गद्दी तुहाडा हक है ते तुहाडे घर दा सेवक गुरु बन के बैठ गया। सवेर तो शाम तक संगतां आउंदियां ने, भेटां चढ़दियां ने, अंबार लग जांदे ने, सत्कार हुंदा है ते तुहानूं इत्थे खडूर साहब दे विच कोई पुछदा नहीं। हजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, जाके श्री अमरदास नूं डेरे चों कढ दिओ, डेरे ते कब्जा कर लो ते गुरु बन के बह जाओगे। लोगों का चुकिया होया गुरु पुत्र उत्थे पहुंच गया, दीवान सजिया होया है, सजे दीवान विच हजूर तखत ते बराजे ने। जिस तरह आप बराजे उस तरह संगत बराजी हुई है। अडोल बाबा जी आए, गुरु पुत्र दातू जी, ते सहीजे जै श्री गुरु अमरदास महाराज दे कोल जिसले नज़दीक आए तो लत्त कढ़ मारी। इतिहासकार कहते ने अचनचेत लत्त वजन नाल बैलेंस गड़बड़ा गया तो हजूर स्टेज तो थले डिग पे। बिरध अवस्था सी। संगत विचों कुछ सिख उठे भी ये अनर्थ कर रहा, इनू पकड़िए। हजूर ने हथ नाल इशारा किया भी इनू कुछ नहीं कहना। फिर मूक दर्शक बन के सिखां वेख्या भी वो घटना जिहड़ी वापरी वो हैरान करने वाली है। महाराज उठे, उठ के गुरु पुत्र कोल गए, उन्हां दे सामने दोवें हथ जोड़े। हथ जोड़ के फिर वो जिहड़े उन्होंने लत्त मारी सी उस पैर नूं दोवां हत्थां विच पकड़ लिया। आख्या गुरु पुत्र जी तुसी गुरु अंगद साहब दे सुपुत्र हो, तुसी आए, तुसां मैनूं लत्त मारन दी खेचल कीती, जरूर मेथों कोई गुस्ताखी होई होवेगी। मैं गलती कीती, तुहानूं लत्त मारनी पई और तुहाडे जिहड़े कोमल चरण ने उन्हां नूं खेचल होई। लियाओ मैं तुहाडा चरण घुट दियां,
नाले किरपा करके दसो तो सही सेवक तो गुस्ताखी की हुई है। मैनू बड़ा अफसोस है भी मैं बिरध हाँ, सेवा करता रहा, मेरे शरीर के उत्ते चर्बी नहीं रही, मास नहीं रहा, हड्ड रह गए ने, तुहाडा कोमल चरण वज्या, तुहानू जरूर दर्द होई होगी। एक तो सेवा करत रहे हूं, द्वितीय बै ते बिरध भयो हूं, ताते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदुल ने थोड़ा। तुहाडे चरण बड़े कोमल ने, मैनू बड़ा अफसोस है भी तुहानू लत मारन की खेचल करनी पई। सिखां ने लत्तां खाण वालियां नू गुरु मन्निया, लत्तां मारन वालियां नू गुरु नहीं मन्निया। इसे नू गुरु अर्जन साहब कहंदे ने गरीबी गदा हमारी। एक खोते वाल इशारा नहीं गा, गदा, गदा एक शस्त्र है, गुरज जिस तरह वो मारते ना दुश्मन नू तो पुड़क के पैंदा है। गुरु अर्जन साहब कहते मेरे को अदृश्य गदा है निम्रता दी। गरीबी गदा हमारी, खन्ना भाव खंडा, सगल रेन शारी, सारियां दे चरनां दी धूड़ हो जाना, ये मेरे को खंडा है। महाराज ये खंडा ते गदा कुछ सवारते ने, कहने लगे क्या बात है, तिस आगे को ना टिकै वकारी, इन्हां अगे कदी कोई टिकिया ही नहीं। भगत नामदेव साहब ने एक बड़ी सोहनी उदाहरण दी है, कहते ने भी मैं गुरु की चरनी पै के ना निमरता दे नाल गुरु दे चरण घुट के फड़ लै, ते गुरु ने मैनू वो दात दी भी जिस काल तो दुनिया डरदी है ना, जिस मौत तो मैं उन्होंने डरा दिता, ते मैं उस काल दे हथों लोकां नू मारन वाला कुहाड़ा ही खो लिया। जिस तरह स्वयंवर वेले जनक ने अपनी पुत्री सीता दे स्वयंवर वास्ते लोकां नू सद्या ना, ते उत्थे परशुराम भी आया, उत्थे रामचंद्र भी आए, ते कहंदे ने परशुराम नू गुस्सा चढ़ गया, कुहाड़ा कोल रखदे सन, ते वो कुहाड़ा जिहड़ा सी वो रामचंद्र नू अगे वध के मारन लगे, मिथ कहंदी है, ते अगे वध के उन्होंने परशुराम दे अगे झुक के अपने हत्थां दे नाल उहदे दोवें पैर पकड़ लए, उहदा गुस्सा खंभ ला के उड गया, ते कुहाड़ा हत्थां विचों डिग पिया। भगत नामदेव साहब कहंदे ने बजर कुठार भारा कुहाड़ा, मोए है छीना, मैं काल कोलों खो लिया, कर मिन्नत लग पाऊं, संतन के हम उल्टे सेवक, ते भगतन ते डर पाऊं। मैं संतां दा सेवक हाँ, ते भगतां दे मैं भय दे विच रहिना वां। मैं वाहगुरू दे सेवकां दा सेवक बन के काल दे हथों मौत दा कुहाड़ा खो लिया। निमरता विच इन्नी बरकत है। तो महाराज बख्शिश कर रहे ने, कहंदे ने भाई रे दासन दासा होए, क्यों? क्योंकि गुर की सेवा गुर भगत है, विरला पाए कोई। गुरु की सेवा, गुरु की भगती वाहगुरू दे दासां दे दास बन के पाई जा सकती। जिन्होंने समझ आई, मैं एक शब्द भगत रविदास महाराज जी के बचनों विचों भी साझा करदा जा। वो कहंदे ने संत तुझी तन, इनू महाराज सेवक कह देन, संत कह देन, जन कह देन, ब्रह्म ज्ञानी कह देन, सिख कह देन, ये सारे पर्यायवाची शब्द ने। ऐसा नहीं बई संत कोई होर है, सेवक। हुण जे सेवक की गल करिए तो सेवक कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा। सेवक की परिभाषा पढ़ो, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, वो की करे? गुर की आग्या मन में, केड़ी आग्या? जिन्हों कहंदे हो हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। गुर की आग्या मन में सह, आपस को कार कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे, फिर मन बेचे सतगुर के पास, की होवेगा? तिस सेवक के कारज। तो ये जिहड़ा सेवक है, ये जिहड़ा जन है, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, ये जिहड़े अनंद की गल है, ये सारे पर्यायवाची शब्द ने, घट वध कोई नहीं गा। संत भी उस कैटागरी में है। संत महज किसी लिबास का ना नहीं, भी कोई व्यक्ति बस्तर उस तरह के पा लै तो गुण नहीं, क्षमा करना फिर गल नहीं बनेगी। देखो कोई व्यक्ति सच्ची मुच्ची थानेदार होवे ते थानेदार वाली वर्दी पाई होवे, बात बन जाएगी। कोई व्यक्ति थानेदार नहीं ते वर्दी थानेदार वाली पाई है, उहदे ते मुकदमा हो जाएगा। और कोई व्यक्ति थानेदार है ते वर्दी नहीं, कई बार प्रभाव फिर भी नहीं पैंदा। इसलिए वर्दी का अपना काम है ते अंदरली खेड का अपना काम है। इनू बाणी ते बाणा कह लो। मगर कहते संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने देवा देव। जिन्हां कोल सतगुरु का बख्शिया होया ज्ञान है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਅਨਿਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਤਾਪ ਤਰਈ ਮੋਚਨ ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਕੂਪ। ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ एक समय मोको गए बंद है तोफुन मोपै जवाब ना होए मैं गुण बंद सगल की जीवन पर मेरी जीवन मेरे दास। नामदेव जाके जी ऐसी तैसो ताको प्रेम प्रगास। संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। फिर कहते ने भी हे वागुरु सारा शब्द मैं ना साझा करा। संत आचरण संत च मार्ग संत च ओलग ओलघणी। ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਆਚਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਤੇ ਸੰਤ ਚ ਓਲਗ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਓਲਗਣੀ ਪੜੋ ਅਰਥ ਸੇਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ਿਖਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਚੰਚਲ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ ਗਾਹੇ ਨ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਇੰਚ ਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮੈਂ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਵਿਖਾਈ ਕੀ ਮੋਰੀ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਮੇਰਾ ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੋਰੀ ਸੁਰਾਖ ਸੈਂਸ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਏ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਆਡੀਅנס ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚੱਸ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੌਂਗ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਭਲਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਚੜ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟੀਂਦੀ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੁਟੀਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਧਨ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾੜ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਹੈ, 4 ਮੀਲ ਚੌੜਾ 50 ਮੀਲ ਲੰਬਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾੜ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਜਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਇਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਲ ਸਰੂਪ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਬ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨ ਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੈ ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਕਨਹਰ ਗਾਜੈ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੜਨੇ ਆ ਨਾ ਢੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਮੜਿਆ ਮੰਦਲ। ਉਹ ਢੋਲ ਮੜਿਆ ਹੀ ਕੋਨੀਗਾ। ਅਨਹਦ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਆਹਟ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਆਹਟ ਇਦਾਂ ਦੂੰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ, ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਹਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਨ ਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੈ, ਢੋਲ ਮੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਬਿਨ, ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ। ਕੁੰਭ ਘੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਜੇ 2 ਛੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰ ਦੇ, ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੜਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਛੱਤੀ ਦੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਛੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਸੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੰਭ ਕਮਲ
ਜਲ ਭਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕੁੰਭ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਲ ਮੇਟਿਆ, ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਭਾ ਕਰਿਆ, ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਾਨੇ ਹਾਟ, ਮਾਨੇ ਪਾਟ, माने है पांसारी। भगत नामदेव साहब, मेरा मन ही हट्टी है। माने हाट, माने पाट, पाट मैंने शहर पट्टन, जिथे व्यापार करना है, बिजनेस करना है, वो भी मेरा मन ही है। ते पसारी, पप्पे टिप्पी, पंसारी, पंसारी मैन शॉपर, हटवाणियां, वो भी मेरा मन ही है। माने बस है नाना भेदी, पर मत है संसारी। मन विच ही वो वसदा है जिहड़ा नाना प्रकार के रूप धार के फिर रहा है, अकाल पुरख वैगुरू, पर संसार माया के चक्कर विच बाहर भटक रहा है। मन ही सब कुछ है, जिन्होंने समझ आए। इस वास्ते हजूर बख्शिश कर रहे हैं भी गुरु की शरण पै के नाम ते आए, क्योंकि गुरु आगाह कर देंदा भी इत्थे मिस्टेक हो रही है। पर मनमुख बूझ ना पाए, जिहड़ा मन के पिछे तुरन वाला है ना, ਉਹਨੂੰ हजूर बख्शिश करते हैं, कहते हैं ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ समझ ਵਿੱਚ नहीं आती, क्योंकि वो गुरु कोलों अपना मार्ग दर्शन नहीं कराता, अपने मन के आखे लगता है। और मन जिहड़ा है ਉਹਦਾ सुभाव की है, वो निवाण वाले पासे जाता है। गुरमुख सदा मुख उजले, हर वसिया मन आए। गुरु की शरण पैण वालियां दे सदा हमेशा भाव लोक परलोक विच मुख उजले, और हर वसिया मन आए। उन्हां दे मन विच हरी दा वासा हो जाता है, और जिन्हां दे मन विच हरी दा वासा हो जाता है, उन्हां दे मुख उजले ने। हालांकि ये जदों यात्रा समाप्त हुंदी तां इत्थे ही रह जाता है। पर एक आम जी गल है गुरु सवारियो भी, जिहड़ा चेहरा है ना, चेहरे तो मनुख की खुशी का पता लग जाता है। जदों महाराज तलंबे की धरती ते गए, अद्धी रात तक सज्जन जागदा रहा। महाराज जागते सन, वो ताक विच सी भी ये यात्री बड़े कमाल दा है, चेहरा इहदा बड़ा जगदा है, धन इहदे कोल ज़्यादा है। ये पक्की गल है भी यह जिहड़ा दुनियावी धन है ना, इहदे नाल भी मनुख नूं थोड़ी खुशी, थोड़ा होर तरह का माहौल, चेहरा वेख के असीं कह दिंदे आ भी अज बड़े खुश हो, अज बड़े उदास हो। यात्रियों का अनुमान वो बॉडी लैंग्वेज तो लगांदा सी भी जिहड़े खुश ने इन्हां कोल कुछ है, जिहड़े नहीं खुश ये गरीबड़े ने बेचारे, इन्हों चिंता है रोटी की रोजी की, अज चंगी पार्टी आई इन्हू लुटांगे। तो महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वह शिकार करने फिरते सन। तो साखी तुसी बड़ी बार सुनी है, गुरु नानक साहब का खिड़िया होया चेहरा, वह कारण की है कि मन विच अकाल पुरख का वासा है। सच्चा धन है वह दुनियावी धन समझ बैठा। महाराज कहते हैं उन्होंने दे मन विच अकाल पुरख जिहड़ा है वह वस जाता है, और उन्हां दे फिर मुख उजले। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सहजे ही सुख पाईऐ, सहजे रह समाय। सहजे मैंने आत्मक अडोलता, आत्मक अडोलता विच टिक के उन्हां नूं आनंद प्राप्त हुंदा है, और आत्मक अडोलता विच ही वो लीन रहिंदे हन। सदा सुहाग सुहागणी, जे चलै सतगुर पाय। सुहाग सुहागणी, जिहड़ा सुहाग शब्द है इहदे अर्थ कीते ने विद्वानां ने सौभाग्यवती, भागां वाली, लक्की। ओ सुहागणी, ओ सुहागण जीव स्त्री लक्की है, भागां वाली है। किहड़ी? सदा सुहाग सुहागणी, जे चलै सतगुर पाए। पाए मैंने प्रेम, जेड़ी सतगुरु दे प्रेम विच अपनी जिंदगी रूपी रात बशर करदी है, वो सुहागण सौभागवती है। हुण ये प्रेम की निशानी है? वेखो जिहदे नाल प्रेम होवे ना, वो फिर सानू याद आउंदा है। कहंदे जी असीं तुहानू बहुत याद करने आ। वो जिहड़ा जिन्हों क्या वो कहन लगा भी तुसी तो याद करते हो, तो सानू तुसी कदी भुल्ले ही कोई नहीं गे, याद की करिए? जे भुलो तो याद करिए ना। इन थोड़ा जिहा समझ लीए। दो यात्री पैदल यात्रा करने वाले, एक बिरध ते एक जवान। जदों परवाना जी ने
ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰਾਗੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਯਾਤਰੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਥਾ ਪੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਧ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 12 ਕੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 12 ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ, 6 ਕੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ 6 ਕੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੰਗਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਪੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 6 ਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਈਂ, ਤੇ 6 ਕੋ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ। ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਠਹਿਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੁਰਾਹਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਪਟਕ ਜਾਓ। ਗਰਦ ਆਲੂਦ ਜਿਸ਼ਮ ਜੋਸ਼ੋ ਅਧਮ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੋ ਹੈ ਜਿਸੇ ਜੁਸਤਜੂ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ। ਚਿਹਰਾ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੁਸਤ ਕਦਮ ਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁਲਾਂਗ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਧ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਿਫਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਪਿਰ ਨਿਹਚਲ ਪਾਈਐ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਨਿਹਚਲ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਿਛੜੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ, ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਜਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਗੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਕੇ, ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਜੁਦਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਤਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਿਮਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਿਛੜੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਵਿਛੜੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਪ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਸਚਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਸਹੀਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਭਈਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਨ ਫਰਮਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਬਾਐਨ, ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਪੰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਝ ਸੋ ਮਿਲਨ ਕੀ ਜੇ ਚਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਿਛੜੈ। ਮੁਝ ਸੋ ਮਿਲਨ ਕੀ ਜੇ ਚਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਵਿਛੜਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾਹੀ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਵਿਛੜੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਰ ਕਰੈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਝ ਸੋ ਮਿਲਨ ਕੀ ਜੇ ਚਾਹੀ, ਸਦਾ ਵਿਛਰਨੋ ਭਾਵੇ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਨਰ ਕਰੈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੇ। ਸੁਨਨ ਮਨਨ ਨਿਧ ਪ੍ਰਤ ਨਿਧ ਆਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮਿਲੈ ਮੁਝ ਸੰਗਾ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਵਿਛਰੈ ਹਵਾ ਇੱਕ ਰੰਗਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਹਲੂਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਨੂੰ, ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਕ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਉਜਲਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਔਰ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਲੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ,
ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਔਰ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਮਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਾ ਬੂਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਕੇਵਲ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਸਦਾ ਪਾਇਆ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਿਆਂ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਸਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਇਆਣਾ। ਇਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਜੀ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਓ ਜੀਓ। ਇਉਂ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹਿ ਲੱਗੇ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਉਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਲੈਣੀ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਸੋਹਣੀ, ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣੀ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਈ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਰਕ ਕੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲੋਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਟਰਿਓ, ਮਨਮਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੁਰ ਗਈ। ਲੋਰੀ ਸੰਗ ਪਈ ਅਬ ਮੇਰਾ, ਜੇਠੀ ਔਰ ਧਰਿਓ। ਜੇਠੀ ਵੱਡੀ, ਵੱਡੀ ਮਨਮਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਸਦਾ ਪਾਇਆ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਸਮਾਏ, ਰਸਨਾ ਹਰੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਿਆਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਿਰਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਿਰਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਮਿਥਨੇ ਆ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਓਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜੱਪਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਥੀ ਸੀ ਓਨੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਅਡੋਲ ਸਹਿਜੇ ਜਾਏ, ਚਾਰ ਪਲੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਣ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਾਓ ਭਾਂਬੜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਝਦੀ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਫਿਰੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਖਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦਾ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਸ਼ੂਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ। ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲ ਪਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲ ਕਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ, ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਹਰਿਆਓ ਕਹਿਓ ਸੁਣਿਓ ਅਨਸੁਣਿਓ ਕਰੇ। ਪਰਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੁਣੀ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਰਿਆਓ ਕਹਿਓ ਸੁਣਿਓ ਅਨਸੁਣਿਓ ਕਰੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਟੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆ ਸ਼ਬਦਹੀਨ ਜੇਬਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਸਮਝ ਬੋਲੇ ਵਿਵੇਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾਤਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੌਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਦੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਫਿਰੈ ਔਰ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਖਾਏ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ, ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਚੀਜ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।